A very good morning to all of you. A very great morning. Today I would like to say about common noun and its examples, which is very important for your upcoming and forthcoming exam. And if you implement all this concept and if you understand all the concept properly and implement it in a correct way, then automatically you can easily crack down the exam without any hesitation, without any problems. But my friends, I would like to say something that most of the students, they are learning good things, but fact is that they are cramming the rules. In English, if I talk about English, in English, what they are doing, they are cramming all the rules. But if we only cram it, so we cannot get the result. So to get result, what is the most important factor? The most important factor is to understand the concept. So in my class, I cannot discuss a single rule here. I will discuss the concepts. In my last class, I discussed about the noun and its function. That means functional grammar. And I also discussed about the functions of noun, and also I gave many examples of functions of noun so that you can easily understand the concept. And also I started common noun little bit. I discussed how to define common noun, what are the basic concepts of common noun. I already discussed about it because I define it, isn't it? I told you about the profession, relation, birds, vegetables, the name of all these things called common noun. I already told you. If you don't watch my videos, so you can go to the noun part 1, then automatically you can get this video. So I request to all of you, just follow my classes and implement it in a correct way, then automatically you can get the result. Don't do mistakes. Most of the students, they are cramming it. Don't cram it, just try to understand the concept and follow it, you will get the result. That would be my request to all of you. Okay, it is my I fervently request to all of you. So let's begin our class today. Okay, let's see that is it working correctly or not. Okay, fine. So my friend, last day আমরা কি পড়েছিলাম? কমন নাউন সম্পর্কে আমরা পড়েছিলাম। কমন নাউনের কিছু পার্ট আমরা ডিসকাস করেছিলাম, প্রফেশন, রিলেশন, ওকে, ভেজিটেবল, সবগুলো আমরা লিখেছিলাম। তোমরা দেখে নিও ক্লাসগুলি। আজকে আমরা কিছু কমন নাউনের, যেহেতু এটা কমন নাউন, তো কমন নাউনকে আমরা যদি এরকমভাবে চিন্তা করি, যদি একটু ব্রডলি চিন্তা করি ব্যাপারটা নিয়ে, তাহলে দেখো এরকম হচ্ছে যে কমন নাউন হচ্ছে আমাদের কাউন্টেবল নাউন। কি নাউন? কাউন্টেবল নাউন। কেন এটাকে কাউন্টেবল নাউন বলা হচ্ছে? বেসিক কাউন্টেবল নাউন বলা হচ্ছে এই কারণে, কারণ এটাকে সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল বানানো যায় এবং প্লুরাল থেকে সিঙ্গুলারও করা যায়। ইফ আই গিভ এ এক্সাম্পল, সাপোজ বয়, তাহলে কী হয়ে যাবে এখানে? বয়েজ। গার্ল, কী হয়ে যাবে? গার্লস। ঠিক আছে, তো অলরেডি আমি ডিসকাস করেছি কমন নাউন সম্পর্কে। যদি কোনো প্রফেশন বোঝায়, রিলেশন বোঝায়, ভেজ বোঝায়, তোমার আরও লিখেছিলাম এখানে বার্ডস, অ্যানিম্যালস, হিউম্যান বিংস, মিনস সবগুলি কী হবে? কমন। মেজারমেন্ট ইউনিট, ঠিক আছে, ফ্রুটস, ফুডস, সবগুলি আমি লিখেছি। সবগুলি কিসের মধ্যে আসবে? কমন নাউনের মধ্যে আসবে। দেখো এখানে বয় কি আছে? বয়েজ আছে। গার্ল কি হবে? গার্লস হবে। তো সিঙ্গুলার, গার্ল হচ্ছে এখানে সিঙ্গুলার, তার জন্য এখানে গার্লস কী হয়ে যাবে? প্লুরাল হয়ে যাবে। বয় হচ্ছে সিঙ্গুলার, বয়, আর বয় হচ্ছে সিঙ্গুলার, বয়েজ হচ্ছে এখানে প্লুরাল। তো কাউন্টেবল নাউন বলা হয় কি? কমন নাউনকে আমরা বলবো এখানে কাউন্টেবল নাউন, বিকজ ইট ক্যান বি কাউন্টেড। Are you getting my point, my students? I think all of you get my point. Now, what is the most important thing is that যেহেতু এটা কমন নাউন, তাহলে আমরা পড়েছিলাম নাউনের ফাংশনের মধ্যে, নাউনের কয়টা ফাংশন থাকে? 4টা। তো কমন নাউনের ফাংশন ওই 4টার মধ্যেই পড়বে। কি হবে? সাবজেক্ট অফ এ ভার্ব, নাম্বার 2 অবজেক্ট অফ ট্রান্সিটিভ ভার্ব, অবজেক্ট অফ প্রেপোজিশন, ঠিক আছে, এবং সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট। ঠিক আছে, দ্যাট মিনস কমপ্লিমেন্ট অফ সাবজেক্ট, কমপ্লিমেন্ট অফ
সাবজেক্ট। তো এগুলো আমরা নাউনের ফাংশনের মধ্যে পড়েছিলাম। তো কমন নাউন মানে কি? কমন নাউন মিনস এই যে কমন নাউনটা কী হবে? সাবজেক্ট হতে পারে, অথবা অবজেক্ট হতে পারে, অথবা প্রিপোজিশনাল অবজেক্ট হতে পারে, অথবা কমপ্লিমেন্ট হতে পারে। এই চারটি ফাংশন, ঠিক আছে? এখন আমরা তো এই চারটা ফাংশন জেনে নিলাম, তো আমাদের পড়া তো এখানেই শেষ। বাট বন্ধুরা, আমাদের একটা জিনিস এখানে ভালো করে জানতে হবে, এটা হচ্ছে আমাদের প্র্যাকটিস। যদি আমরা প্র্যাকটিস না করি তাহলে আমাদের ভালো করে একটা জিনিসকে বোঝা যাবে না, তার জন্য আমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে। তো আমরা এতটুকু তো জেনে নিলাম, যেহেতু আমরা নাউনের ফাংশন, তোমরা যারা দেখোনি ভিডিও তারা অবশ্যই দেখে আসবে প্রথম ভিডিওটা, তাহলে কমন নাউন সম্পর্কে তোমরা বেসিক আইডিয়া পেয়ে যাবে এবং নাউন সম্পর্কে তোমাদের আইডিয়া হয়ে যাবে। তাহলে এটা বুঝতে পারবে যে কমন নাউন কীভাবে সাবজেক্ট, অবজেক্ট আর কমপ্লিমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এখানে, ঠিক আছে? তো দেখো, আমরা প্রথম কিছু এক্সাম্পল দিয়ে শুরু করছি এখানে, ওকে? তো এটা মনে রাখবে, কমন নাউন হচ্ছে কি নাউন? কাউন্টেবল নাউন। কমন নাউন কি নাউন বন্ধুরা? কাউন্টেবল নাউন, ওকে? ওকে, দেখো, যদি আমি কোশ্চেন লিখি এরকম, মাই ফাদার অ্যান্ড মাই টিচার, my father and my teacher dash coming here। পাশাপাশি আমি আরেকটি সেন্টেন্স দিচ্ছি এখানে, my father and teacher dash coming here, ওকে? এইটা দুটোর মধ্যে অপশান দিয়ে দিচ্ছি, একটা হচ্ছে ইজ, একটা হচ্ছে আর। এখন বন্ধুরা তোমরা বলো কোথায় ইজ বসবে এবং কোথায় সেন্টেন্সের মধ্যে আর বসবে, ঠিক আছে? আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। হ্যাঁ, একটু বড় করে লিখে দেবো, ঠিক আছে? তোমরা দেখতে পাচ্ছ কারেক্টলি। প্রথমটা কি লিখেছি এখানে? মাই ফাদার অ্যান্ড মাই টিচার ড্যাশ কামিং হেয়ার। সেকেন্ডটার মধ্যে আছে মাই ফাদার অ্যান্ড টিচার ড্যাশ কামিং হেয়ার। তো দুটার মধ্যে কোথায় ইজ বসবে এবং কোথায় আর বসবে এটা আমাদের একটু জানতে হবে। দেখে নাও, আমরা এখানের মধ্যে একটু বলে দিই, মাই ফাদার অ্যান্ড মাই টিচার যেহেতু এখানে ইউজ হয়েছে, তো এখানে দেখো আমরা সেদিন বলেছিলাম যে ডিটারমিনার কি হয়, তো এগুলিকে বলা হয় পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ, ঠিক আছে? তো এখানে ফাদারটা হচ্ছে কি নাউন? কমন নাউন। টিচারও কি নাউন? কমন নাউন। এবং দুইটা কি আছে এখানে দেখো, ডিটারমিনার আছে, এখানেও কি আছে? ডিটারমিনার আছে। দ্যাট মিনস এখানে ফাদার এবং টিচার দুজন আলাদা আলাদা ব্যক্তি এবং নাউন, তার জন্য এখানে আমরা কি ইউজ করব? আর ইউজ করব। আর এখানে যেহেতু দেখো একটা ডিটারমিনার আছে, মাই ফাদার অ্যান্ড টিচার, দ্যাট মিনস আমার বাবাই কি? আমার টিচার। এখানে আমার বাবাই কি? আমার এক টিচার। তো তার জন্য এটা এখানে দুজন ব্যক্তিকে রেফার করছে না, দুজন পার্সনকে রেফার করছে না, এখানে একজন পার্সনকে রেফার করছে, তার জন্য এখানে কি হবে? ইজ হবে, ঠিক আছে? আশা করি তোমরা এখানে বুঝতে পেরেছ। নাম্বার 3, আমি আরেকটি অপশান নিচ্ছি এখানে। যদি বলি আমি মাই ফাদার অ্যান্ড মাই মাদার ড্যাশ, আমি সিম্পল সেন্টেন্সই রাখছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো, কামিং হিয়ার, ওকে? আমি যদি লিখি মাই ফাদার অ্যান্ড মাদার ড্যাশ কামিং হিয়ার, এখানে আমি অপশান দিয়ে দিচ্ছি ইজ এবং আর। এখন এই দুটোর মধ্যে দেখো, মাই ফাদার অ্যান্ড মাই মাদার, এখানে দুটো জেন্ডার আলাদা। মাদার একটা জেন্ডার, ফাদার একটা জেন্ডার, মাদার একটা জেন্ডার। এটা হচ্ছে কি? মাস্কুলিন জেন্ডার, এটা হচ্ছে ফেমিনাইন জেন্ডার। তো যেহেতু জেন্ডার দুটো আলাদা, তার জন্য আমরা এখানে কি ইউজ করব? এখানে আমরা ভার্ব ইউজ করব কি? আর এখানে দেখো মাই ফাদার অ্যান্ড মাদার, ঠিক আছে? তো আমি আগেরটার মধ্যে বলেছিলাম যে ডিটারমিনার যদি থাকে তাহলে কি হবে? আলাদা আলাদা ব্যক্তিকে বোঝাবে বা বস্তুকে বোঝাবে। কিন্তু এখানে দেখো ডিটারমিনার একটাতেই লাগানো আছে, তার মানে কি এখানে কি ইজ লাগাবো? মানে ফাদার কি মাদার হবে? এমন তো হতে পারে না। তো জেন্ডার যেহেতু আলাদা, এখানে ডিটারমিনার নেই, তারপরে এখানে কি হবে? ভার্ব
আরই বসবে, কারণ এখানে জেন্ডার দুটো আলাদা। ঠিক আছে, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। নেক্সট আমরা যেটা লিখব, দেখো আশা করি দেখা যাচ্ছে, যদি আমি লিখি এখানে এরকম মাই ব্রাদার or my sister dash coming here, ঠিক আছে। যদি এটা লিখি my brother and my sister dash coming here, তোমাদের অপশান দিয়ে দেওয়া হলো ইজ এবং আর। কোনটার মধ্যে ইজ বসবে এবং কোনটার মধ্যে আর বসবে একটু বলো তো আমাকে, ট্রাই করো বলার জন্য। ঠিক আছে, ট্রাই করো, আশা করি অবশ্যই তোমরা পারবে, অবশ্যই তোমরা পারবে এগুলি করতে। আমি একটু দেখছি যে ভিডিওটা কারেক্টলি আসছে কি না। ঠিক আছে, কোথাও প্রবলেম হচ্ছে না তো? ঠিক আছে, ওকে। দেখো এখানে মাই ব্রাদার অর মাই সিস্টার, তো মাই ব্রাদার অর, যেহেতু এখানে অর আছে, কি আছে এখানে অর, তার জন্য আমরা এখানে ধরবো যে কোনো একটা সাবজেক্টকে। ঠিক আছে, মাই ব্রাদার অর মাই সিস্টার, আমার ভাই নতুবা আমার বোন, যে কোনো একজন এখানে আসবে, তার জন্য এখানে কি হবে বন্ধুরা, ইজ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আর এখানে দেখো মাই ব্রাদার অ্যান্ড মাই সিস্টার, মানে মাই ব্রাদার অ্যান্ড মাই সিস্টার, এখানে আমার ভাই এবং আমার বোন দুজনই এখানে আসছে, তখন কি হবে, যেহেতু এখানে দুজনকে রেফার করছে তার জন্য এখানে ইজ হবে। আর অর দিয়ে এটাকে সেপারেট করছে, অথবা আমার ভাই আসবে অথবা আমার বোন আসবে, আসবে কিন্তু একজনই, তার জন্য এখানে আমরা ইজ ইউজ করেছি। ঠিক আছে, আশা করি তোমরা এতটুকু ক্লিয়ার হয়ে গেছে। নেক্সট আমরা যেটা শিখবো এখান থেকে, দেখো আমরা যেটা শিখবো এখান থেকে এখন, ধরো আমরা যদি লিখি 5 engineers dash working in this company। ঠিক আছে, 5 engineers dash working in this company, 5 engineers dash the name of my company, 5 engineers dash working in this company। নেক্সট আমি লিখলাম কি 5 engineers dash the name of my company। ঠিক আছে, তো এটার মধ্যে অপশান দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের ইজ অবলিক আর, কোনটার মধ্যে ইজ বসবে এবং কোনটার মধ্যে আর বসবে দেখে নাও তো একটু, এটা দেখে নাও কোনটার মধ্যে ইজ বসবে এবং কোনটার মধ্যে আর বসবে। ঠিক আছে, দেখো এখানে 5 ইঞ্জিনিয়ার ড্যাশ ওয়ার্কিং ইন দিস কোম্পানি, তো এখানে বেসিক্যালি 5 ইঞ্জিনিয়ার্সকে বোঝানো হচ্ছে, 5 জন ইঞ্জিনিয়ার এই কোম্পানিতে কাজ করে। তো 5 যেহেতু আছে ইঞ্জিনিয়ার্স প্লুরাল, তো আমরা এখানে কি লাগাবো, আর লাগাবো। ঠিক আছে, 5 কি এখানে 5 হচ্ছে ডিটারমিনার, ইঞ্জিনিয়ার্স হচ্ছে নাউন, কী হবে কমন নাউন, আমরা পড়েছিলাম যদি কোনো প্রফেশন বুঝে তাহলে কী হবে কমন নাউন হবে, তো ইঞ্জিনিয়ার্সটা কী হবে কমন নাউন, যেহেতু এখানে এস লাগানো আছে প্লুরাল আছে তো এখানে আর হবে। বাট এখানে 5 ইঞ্জিনিয়ার ড্যাশ দ্য নেম অফ মাই কোম্পানি, মানে এখানে 5 ইঞ্জিনিয়ার্সটাকে কী বোঝানো হচ্ছে, এটা একটা কোম্পানির নাম, যেহেতু এটা কোম্পানির নাম তার জন্য এখানে সিঙ্গুলার ভার্ব বসবে, ইজ বসবে। ঠিক আছে, আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। ঠিক আছে, আমি সেম টু সেম আরেকটি এক্সাম্পল দিচ্ছি এখানে। ঠিক আছে, 40
chairs dash available in this class. 40 chairs dash available in the class. আমি যদি লিখি 40 chairs dash the name of my restaurant. ঠিক আছে, তোমাকে অপশান দিয়ে দেওয়া হলো ইজ এবং আর, কোনটা অপশান কারেক্ট হবে? 40 চেয়ার্স ড্যাশ অ্যাভেলেবল ইন দ্য ক্লাস। নেক্সট হচ্ছে 40 চেয়ার্স ড্যাশ দ্য নেম অফ মাই রেস্টুরেন্ট। এখন এখানের মধ্যে কোন অপশানটা ইজ হবে এবং কোন অপশানটা আর হবে, এই জিনিসটা আমাদেরকে একটু দেখতে হবে। ঠিক আছে, দেখো 40 চেয়ার্স কী হবে এখানে? এখানে আনসার কী হবে বন্ধুরা? 40 চেয়ার্স কী হবে? অ্যাভেলেবল ইন দ্য ক্লাস, মানে এখানে 40 চেয়ার্সকে বোঝানো হচ্ছে। ঠিক আছে, ক্লাসের মধ্যে কি অ্যাভেলেবল আছে? 40 চেয়ার্স। তো এখানে 40 চেয়ার্সকে, যেহেতু 40 হচ্ছে এখানে ডেটারমিনার, চেয়ার্স হচ্ছে নাউন, চেয়ার্স করা যায়, তাহলে এটা কমন নাউন হয়ে গেল। তো যেহেতু চেয়ার্স এবং ক্লাসের মধ্যে কি থাকে? চেয়ার থাকে। তো এখানে 40 চেয়ার্স আছে, তার জন্য এখানে কি হয়ে যাবে? আর হয়ে যাবে। আর এখানে 40 চেয়ার্স দ্য নেম অফ মাই রেস্টুরেন্ট, এখানে এই 40 চেয়ার্স কী বোঝাচ্ছে? 40 চেয়ার্স এখানে এটা রেস্টুরেন্টের নামকে বোঝানো হচ্ছে। তো যেহেতু রেস্টুরেন্টের নাম সিঙ্গুলার হোক প্লুরাল হোক, ইট ডাজন্ট মেক এনি সেন্স। ওকে, তো এটা যেহেতু এটার নাম, তার জন্য এখানে আমরা সিঙ্গুলার ভার্ব ইজ বসাবো। আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। ঠিক আছে, আশা করি তোমরা এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে এখানে। ওকে, আমরা আরও কিছু দিচ্ছি এখানে, দেখো তোমরা নিজেরা করতে পারো। আমরা আরও কয়েকটা এক্সাম্পল নিচ্ছি। ঠিক আছে, এ হর্স অ্যান্ড এ ক্যারিজ, এ হর্স অ্যান্ড a carriage dash available in the field. ঠিক আছে, a horse and a carriage available in the field. ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা? দেখো তোমরা, আমি একটু সরে যাচ্ছি। আচ্ছা, আমরা যদি বলি এ হর্স অ্যান্ড ক্যারিজ ড্যাশ অ্যাভেলেবল ইন দ্য ফিল্ড, তোমাকে অপশান দিয়ে দেওয়া হলো ইজ এবং আর, কোনটা কারেক্ট হবে বলো? A horse and a carriage dash available in the field, এটা দেওয়া হয়েছে তোমাদেরকে a horse and carriage dash available in the field, তোমাদেরকে অপশান দিয়ে দেওয়া হলো ইজ এবং আর। ঠিক আছে, তো এই দুটোর মধ্যে কোন অপশানটা কারেক্ট হবে বলতে হবে। ঠিক আছে, তো দেখো এখানে এ হর্স অ্যান্ড এ ক্যারিজ বলা হয়েছে। এখানে যেহেতু এখানে ডিটারমিনার আছে এ, এখানে হর্স একটা নাউন, ঠিক আছে, তো এখানে ক্যারিজ হচ্ছে একটা নাউন, আর তাছাড়া এ হচ্ছে এখানে ডিটারমিনার, দেখতে পাচ্ছ। এবং হর্স এবং ক্যারিজ দুটোটা আলাদা আলাদা জিনিসকে ব্যবহার করছে। ঠিক আছে, তার জন্য এখানে কি হবে? আর হবে। বাট সেকেন্ডটার মধ্যে দেখো এ হর্স অ্যান্ড ক্যারিজ, এ হর্স অ্যান্ড ক্যারিজ বলতে আমরা ঘোড়ার গাড়ি বুঝি। তো এটা যেহেতু একটা জিনিসকে রেফার করছে, ঠিক আছে, এ হর্স অ্যান্ড ক্যারিজ বলতে আমরা একটা ঘোড়ার গাড়িকে বুঝি, তার জন্য কী হবে? এখানে ইজ হবে। আশা করি তোমরা এতটুকু বুঝতে পেরেছ। ঠিক আছে, যেমন আমরা একটা যদি লিখি এ হ্যামার অ্যান্ড এ সিকেল, ঠিক আছে, এ হ্যামার অ্যান্ড এ সিকেল ড্যাশ, এ হ্যামার অ্যান্ড এ সিকেল ড্যাশ ইউজফুল থিংস, ইউজফুল থিংস। এ হ্যামার দেখা যাচ্ছে তো নাকি? দেখা যাচ্ছে।
এ হ্যামার অ্যান্ড এ সিকেল ড্যাশ ইউজফুল থিংস। আমরা যদি লিখি আর এটা এ হ্যামার অ্যান্ড সিকেল ড্যাশ দ্য সাইন অফ কমিউনিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি। ঠিক আছে, তাহলে এখানে তোমাদেরকে অপশান দিয়ে দিল ইজ এবং আর। কোন অপশানটা কারেক্ট হবে একটু বলো তো বন্ধুরা তোমরা। এখানে দুটো অপশান দেওয়া হয়েছে, এ হ্যামার অ্যান্ড এ সিকেল ড্যাশ ইউজফুল থিংস, সেকেন্ডে দেওয়া আছে এ হ্যামার অ্যান্ড সিকেল ড্যাশ দ্য সাইন অফ কমিউনিস্ট পার্টি। প্রথমটার মধ্যে দেখো এ হ্যামার অ্যান্ড সিকেল, এখানে যেহেতু দেখতে পাচ্ছ হ্যামারটা হচ্ছে একটা নাউন, সিকেল হচ্ছে একটা নাউন। ঠিক আছে, এখানে হর্সও কি ছিল একটা নাউন, ক্যারেজও কি এখানে নাউন, আর এই দুটোটা মিলে তো একটা নাউন হয়ে গেল, কম্পাউন্ড নাউন আমরা বলি। বাট এটার মধ্যে এখানে যেহেতু ডিটারমিনার আছে, এখানে ডিটারমিনার আছে, তার জন্য এখানে দুটো আলাদা জিনিস, তার জন্য কী হবে এখানে আর হয়ে যাবে। আর এখানের মধ্যে এ হ্যামার অ্যান্ড সিকেল, এখানে হ্যামার অ্যান্ড সিকেল একটা জিনিসকে রেফার করছে, কোনটাকে রেফার করছে এখানে, দ্য সাইন অফ কমিউনিস্ট পার্টি। ঠিক আছে, এটা কি একটা সাইন কিসের, কমিউনিস্ট পার্টি, তার জন্য এখানে যেহেতু এটা সাইন কিসের, একটা সাইন কমিউনিস্ট পার্টি, তার জন্য এখানে হবে কি